دیا ہے وہ ہے ہماری مدد کہاں سے آئے گی؟ کیا آپ سب بتا سکتے ہیں کہ ہماری مدد کہاں سے آئے گی؟ ہماری مدد کہاں سے آئے گی؟ خدا سے ہماری مدد کہاں سے آئے گی؟ خدا سے آوازیں آنی چاہیے. ہماری مدد کہاں سے آئے گی؟ خدا سے خدا سے آئے گی. نہ کسی انسان سے آئے گی، نہ کسی بادشاہ سے آئے گی، اور نہ کسی گورنمنٹ سے آئے گی. اگر کوئی مدد کرے گا بھی 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، زیادہ سے زیادہ 1 ایئر کے لیے یا 1 منتھ کے لیے، لیکن خداوند کی مدد ابدی ہے، ہمیشہ کی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیں سنبھالتا اور اس کو ہماری فکر ہے. اسی لیے کلام خدا میں لکھا ہے کہ جنگلی سوسنوں کو دیکھو، نہ کاٹتی ہے نہ بولتی ہے، لیکن آسمانی باپ انہیں ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ مہیا کرتا ہے. ان کے کھانے کی فکر کرتا ہے، ان کے پینے کی فکر کرتا ہے، ہر روز انہیں اگاتا اور بڑھاتا ہے. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے مدد، اور ہماری مدد خداوند سے ہے. عزیز بہن اور بھائیو، کلام خدا میں جب ہم اس زبور کو پڑھتے ہیں، عموماً ہمارے دور کی جو مدرس تھیں اور ہیں، وہ اپنے بچوں کو جب چھوٹے ہوتے ہیں تو زبور 23، زبور 121 اور زبور 91 یہ ضرور سکھاتی ہیں. اور زبور 23 خداوند میرا چھپانے مجھے کمی نہ ہوگی، اور زبور 121 میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں، اور زبور 91 حق تعالیٰ کے پردے میں جو رہتا ہے. آج زبور 121 کی جب میں تلاوت کر رہی تھی تو میں بہت زیادہ متاثر ہوئی کہ میرا خداوند ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پل، ہم جب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہم آج جانیں گے. بہت دفعہ ہم نے شاید اس کو زبانی کلامی رٹے مارے اور سیکھا، لیکن آج جب ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ میرا خداوند ہماری کتنی مدد کرتا ہے. اور میں ابھی سے فرمان سے کہوں گی کہ جب یہ میرا میسج ختم ہو تو آخر میں زبور 121 کے ہم 2 مصرے گائیں گے تاکہ ہم سب مل کر خداوند کی پریزنس کو محسوس بھی کر سکیں. پہلی ورس میں لکھا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا. کبھی آپ نے صبح سویرے کبھی اتفاق ہوا ہو تو پرندوں کو دیکھا کہ وہ جب ٹہنیوں پر، ڈالیوں پر، درختوں پر بیٹھی ہوتی ہیں چڑیا، تو وہ اپنی چونچ کو اوپر کو اٹھاتی ہیں اور وہ چین 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 کرتی ہیں. اور جو کوا ہے اور گدھ ہے وہ جب اپنی آواز نکالتی ہیں تو وہ گردن کو نیچے جھکا کر آواز نکالتی ہیں. کبھی کو کبھی آپ کا اتفاق ہوا ہوا جہاں پہ روٹی کا ٹکڑا یا گوشت کا ٹکڑا ہو، وہ اپنی بیک نیچے کرتا اور وہ دوسرے کبوں کو آواز دیتا اس خوراک کے لیے کہ مجھے خوراک ملی ہے. لیکن کلام مقدس میں چڑیا کا بہت ذکر پایا گیا. چڑیا جو ہے وہ صبح سویرے اپنی چونچ کو اٹھاتی اور وہ شکر گزاری کرتی ہے خدا کی ہر ایک نئے دن کے لیے. اور آج کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے کہ تمہاری قدر تو کئی چڑیوں سے زیادہ ہے. اے کاہل چونٹی کی طرف دیکھ جو پورا سال محنت کرتی ہے اور اپنے لیے وہ جمع کرتی ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ انسان کیا کرتا ہے؟ وہ دوسروں کی طرف دیکھتا ہے. محسن بھائی جی میں کیا ہیلپ کر دے، پاسٹر جی بھی میری مدد کر دیں، فرمان بھی تھوڑی سی مدد کر دے، بھائی جی بھی تھوڑی سی مدد کر دے. لیکن کیا کبھی ہم نے خدا سے کہا کہ خداوند تو فرمان کے دل کو چینج کر؟ میں نے نہیں کہنا فرمان کو، فرمان خود میری سپورٹ کرے. خداوند تو آسمان سے اس کو گائیڈ کر، موسم کو گائیڈ کر، پاسٹر جی کو گائیڈ کر، وائف کو گائیڈ کر، طارق کو گائیڈ کر کہ یہ ہماری سپورٹ خود کرے. ہم نے نہیں ان کو کہنا کہ ہماری ہیلپ کرو. کبھی خدا سے کہا خداوند میرے بچے پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہم نے کسی ایجنٹ کو نہیں کہنا کہ ہمارے بچے وہاں سے لاؤ. موسم بالکل کسی ایجنٹ کو نہیں کہے گا کہ میری مدر کو لانے کے لیے ہیلپ کرو.
मैं कभी नहीं कहूँगी मेरे हस्बैंड को लाने के लिए किसी एजेंट को हमारी सपोर्ट करो, चलो जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया, लेकिन आज के बाद हमने अपनी आंखों को कहाँ किसकी तरफ उठाना है? पहाड़ों की तरफ। कलाम खुदा में लिखा है, मेरी मदद कहाँ से आएगी? मेरी मदद खुदावंद से आएगी। I lift up my eyes to the hill. Where does my help come from? My help come from heaven. हमने अपनी आंखें खुदावंद की तरफ उठानी है। इंसान मदद तो कर देता है और बाद में हम उसकी मदद के नीचे, उसकी सपोर्ट के नीचे दब जाते हैं। फिर हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते कि नहीं यार इन्हें मेरे से इतने एहसान किया, इन्हें फलाने वक्त मेरी मदद की थी। हम उसके नीचे दब जाते हैं, उसके एहसान के नीचे दब जाते हैं। लेकिन जब खुदावंद की तरफ से हेल्प आएगी, मदद आएगी, देन वी कैन फील प्राउड, यस मेरे खुदा ने मेरी मदद की है, मेरे खुदा ने मेरी हेल्प की है, बिकॉज ही इज बिग ग्रेटर। और वो अपने आसमान को खोलकर हमारी मदद करना चाहता है। लिखा है कि मेरी कुव्वत खुदावंद से है, मेरी उम्मीद, मेरा भरोसा, मेरा तवक्कुल, मेरा ईमान खुदावंद पर है। किस खुदावंद पर? जिसने आसमान और जमीन को बनाया। जो इतना बड़ा आसमान बना सकता है वो मेरी इतनी सी मुश्किल को दूर नहीं कर सकता। जो इतने बड़ी जमीन को बना सकता है वो मेरी इतनी सी मुसीबत और मुश्किल और बीमारी को दूर नहीं कर सकता। फिर हम क्यों छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी कामों के लिए हम दूसरों के एहसानमंद हो जाते हैं? तब तक जब तक हमें खुदा का और कलाम का इल्म नहीं था तब तक तो हमने हेल्प ले ली, लेकिन आज के बाद आप 2 और 3 मिलकर अगर दुआ करेंगे तो हमारी मुश्किलात जल्द हल हो जाएंगी। मैं अपने बच्चों को अक्सर कहती हूँ, जब हम लोग थाईलैंड के लिए अप्लाई कर रहे थे तो मूसा 9th का स्टूडेंट था, मैं 5-6 की स्टूडेंट थी, तो मैंने अपने बच्चों को कहा कि अगर वीज़ा लगवाना है ना तो हर रोज़ खुदा उनके सामने झुकना है। अब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम जब स्कूल के लिए निकलते तो टाइम नहीं होता था कि बच्चे दुआ कर सके। तो हमारे जहाँ पे स्कूल था कैथेड्रल 3 में भी, आप जानते हो कैंटर लाहौर में, वहाँ पे बहुत बड़ा चर्च है सेंट मैथ्यू। मैंने अपने बच्चों की रूटीन बना दी कि गेट से जब आप एंटर हो जाएं तो आपने जाते ही पहले चर्च के सामने झुकना है और दुआ करनी है, खुदा हमारा वीज़ा लग जाए। तो बच्चों ने हमेशा खुदा के सामने झुकना। फिर वापसी पे जब छुट्टी होनी फिर मैंने कहना कि झुको और दुआ करो खुदा तुम्हारा वीज़ा लग जाए। वो के खुदा ने किसी भाई को इस्तेमाल किया हमारे वीज़े के लिए, लेकिन मदद हमारी कहाँ से आई? खुदावंद से आई। और खुदावंद ने हमारा वीज़ा लगा दिया, हम थाईलैंड पहुँच गए। उसके बाद जब हमने यूरोप के लिए करना था मैंने फिर इनकी रूटीन बना दी। हम थाईलैंड 6 मंथ रहे, एक भी इतवार ऐसा नहीं था कि हमने चर्च छोड़ा हो। वहाँ पे चर्च बहुत दूर दूर थे, लेकिन मैं हमेशा अपने बच्चों को लेकर जाती। बस इसका हमें पता नहीं था, थाईलैंड की ज़बान हमें आती नहीं थी, लेकिन हम टैक्सी का करवा कर जाते। और मैंने बच्चों से कहा कि आप यूरोप के लिए दुआ करो खुदा हमारा वीज़ा लग जाए। पहली बार हमने फाइल जमा करवाई, फाइल एक लेटर की वजह से रिजेक्ट हो गई। दुआई भी बहुत की और रिजेक्ट क्यों हुई कि जी फादर यहाँ पर नहीं, हम बच्चों को यूरोप नहीं देने जा सकते, मदर के लिए कैसे बच्चों को लेके जा सकती है, तो फादर का लेटर चाहिए या फादर को थाईलैंड के अंदर बुलाएं। फादर दुबई में थे, दुबई के अंदर जो इटली के एम्बेसी है वहाँ से मेरे हस्बैंड ने लेटर वहाँ पे भेजा कि मैं परमिशन देता हूँ कि मेरे बच्चे अपनी मदर के साथ चले जाएं। खुदा ने रास्ते बनाए और खुदा ने दरवाजे खोले और आज हम यूरोप के अंदर हैं। ये बात बताने का मकसद ये है कि जब भी हम कोई भी काम करें खुदावंद से मदद मांगे, खुदावंद आपके लिए लोग खड़े करेगा। और आज हम खुदावंद की मेहरबानी से यहाँ पर हैं। बेटे के लिए लास्ट टाइम पास्टर जी ने यहाँ पे दुआ की, शाहजोर के लिए 9 तारीख को मेरा बेटा पाकिस्तान से दुबई अपने फादर के पास पहुँच गया। और ये सब दुआओं का असर है। हमने कोई एजेंट नहीं करवाया, कोई फीस नहीं किसी को दी, ये सब दुआओं का असर है। खुदा के खादिम ने यहाँ पे दुआ की
میں نے دعائیں کی, ہم سب مل کے دعا کرتے رہے. عزیز بہن بھائیوں, لکھا ہے کہ میری قوت خداوند سے ہے, میری امید, میرا بھروسہ, میرا توکل خداوند پر ہے, کسی اور شخص پر نہیں. جو آسمان اور زمین کو بنا سکتا ہے, وہ ہمارے بڑے بڑے بگڑے کام جو ہے ان کو بھی سنوارنے کی قدرت رکھتا ہے. اور چند دنوں کے بعد ہی ہم یہاں پر گواہیاں سنیں گے کہ بہت ساری فیملیز جو پاکستان کے اندر ہیں, جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا کیا ہوا ہے کہ آپ کی فیملیز کے مسئلے مسائل بھی دور ہوں گے اور خداوند ان کے درمیان میں میریکل کرے گا, معجزہ کرے گا. وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا, تیرا محافظ اونگنے کا نہیں, دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا. 3 بار محافظ کا ذکر پایا گیا ہے. اور محافظ کون ہوتا ہے؟ محافظ ہوتا ہے ہمارا رکھوالا, ہماری مدد کرنے والا, جو ہر وقت گیٹ پر دروازے پر بیٹھا ہو. ہم سوئے رہتے ہیں اور ہمارا محافظ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے, بلکہ وہ ہر لمحہ ہماری وہ فکر کرتا اور ہماری مدد کرتا اور وہ جاگتا ہے, کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے. 3 بار محافظ کا لفظ آیا ہے, 2 بار محفوظ کا اور 1 بار حفاظت کا. یہ پورا زبور جو ہے یہ ہماری مدد کے لیے ہے, ہماری حفاظت کے لیے ہے, ہماری پروٹیکشن کے لیے ہے. وہ ہمیں گھیرے ہوئے ہے. اسی لیے کلام خدا میں لکھا ہے, تیرا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا, دیکھ اسرائیل کا محافظ. میرے عزیز بہن اور بھائیوں, یاد رکھیے کہ بہت ساری باتیں, بہت ساری تکلیفیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, آپ کا محافظ ہر وقت جاگتا ہے اور وہ ہماری دعاؤں پر, ہماری التجاؤں پر ہر وقت کان لگائے ہوئے ہیں. نہ صرف کہ یہ کہ صرف ہمارا سونا اور ہمارا اٹھنا اور ہمارا بیٹھنا دیکھتا ہے, بلکہ کلام خدا میں لکھا ہے, خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے. اپنا ہاتھ داہنا بلند کیجئے, دہنا ہاتھ بلند کیجئے, آپ کا سائبان آپ کے دائنے ہاتھ پر آپ کے ساتھ ہے. آپ کا خداوند آپ کے دائنے ہاتھ پر آپ کے ساتھ ہے. اور لکھا ہے کہ نہ آفتاب اور نہ مہتاب تجھے کچھ ضرر پہنچائے گا. جب آپ سفر کر رہے ہوں گے, جب آپ کہیں جا رہے ہوں گے, تو خداوند آپ کو بارشوں سے, دھوپ سے, اور اگر تاریکی کے اندر آپ سفر کر رہے ہوں گے تو خداوند رات کے وقت بھی جس طرح بنی اسرائیل کے لیے بادل اور آپ کے شعلے میں آپ کی مدد کی تھی, اسی طرح خداوند آپ کی مدد اور حفاظت کرے گا. زبور 23 میں لکھا ہے, خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. اور آج مجھے پتا چلا کہ میں کیوں نہیں ڈروں گا, کیونکہ تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے اور خداوند تیرے ساتھ چلتا ہے. ایک بار پاسٹر جی نے ایک یہاں پہ بات شیئر کی تھی کہ کوئی 2 آدمی سفر کر رہے تھے اور وہ باتیں کر رہے تھے, اور چلتے چلتے جو ساتھ والا لڑکا تھا وہ تھک گیا, اور وہ ساتھ والے کو کہنے لگا کہ میں تو بہت تھک گیا. پتہ نہیں میں صحیح سنا رہی ہوں یا نہیں, لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آئی تھی کہ ساتھ والا لڑکا جو تھا وہ ساتھ والے کو کہنے لگا کہ میں تھک گیا ہوں. تو اور تھوڑے چند قدم اور چلے تو اس لڑکے نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو صرف 2 قدم تھے, اور وہ لڑکا سوچنے لگا کہ یہ قدم میرے ہیں, اور ساتھ والا تھک کے کہیں بیٹھ گیا. اور جب وہ اس منزل تک پہنچے تو اس منزل پہ پہنچ کے اس نے دیکھا کہ ساتھ والا وہاں پہنچا ہوا ہے. اس نے کہا کہ تم کیسے یہاں پر؟ اس نے کہا کہ میں یسوع ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ تو میرے ساتھ چل رہے تو آپ کیسے پہنچ گئے؟ اس نے کہا وہ جو 2 قدم تھے نا وہ میرے تھے. تو کہتا پھر میں کہاں تھا؟ اس نے کہا تو میری باہوں میں تھا, تو میرے ہاتھوں میں تھا. عزیز بہن اور بھائیوں, ہم جب بھی کہیں پر بھی کوئی بھی سفر کریں, جیسا یہ ہمارا پردیس ہے, یہ ہمارا ایک سفر ہے, اس میں جابس کی کرائسس ہیں, رہنے کی پرابلمس ہیں, مشکلات ہیں. ہمارا خداوند اس سفر میں ہمارا محافظ ہے, وہ ہمارا سائبان ہے, وہ ہمیں اٹھائے ہوئے ہے, وہ ہماری مدد کرے گا. اس وقت آن لائن بھی جتنے عزیز بہن بھائی اس کلام کو سن رہے ہیں,
याद रखिए आपका खुदावंद आपके साथ है और हमारी तमाम मुश्किलात को वो दूर करने की कुदरत रखता है। लिखा है खुदावंद हर बला से तुझे महफूज करेगा, हर बला से। ये नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ बीमारी से महफूज रखेगा, हर बला से महफूज रखेगा, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो कमजोरी की हो, चाहे वो आपका शरीर का घर है, कोई आपको तंग कर रहा है, आपको सता रहा है, चाहे वो जॉब प्लेस पर आपको कोई तंग कर रहा है, बेशक पैसे की कमी है, कोई भी कमी कमजोरी है, लिखा है हर बला से वो तुझे क्या करेगा, महफूज रखेगा। और महफूज कौन रखता है? मुहाफिज। महफूज कौन रखता है? मुहाफिज। कोई भी चोर चक्का दरवाजे पे आए, कोई भी मुसीबत आए, कोई भी हादसा होने वाला हो, तो आपका मुहाफिज आपको ऐसे हाथों पे उठा लेगा। इसलिए लिखा है कि वो तुझे क्या करेगा, हर बला से महफूज रखेगा। मेरे अजीज बहनों भाइयों, याद रखिए कलाम खुदा में लिखा है कि इब्लीस जो है और गुनाह जो है वो हमारे दरवाजे पे धक्का बैठा हुआ है। और मैंने लास्ट टाइम भी एक बार ये बात शेयर की थी कि हमारे घरों में और हमारी लाइफ के अंदर इनर साइड में या हमारे घरों के अंदर जब भी कोई सक्सेसफुल काम होता है, कोई विक्ट्री का काम होता है, कोई जीत होती है, कोई कामयाबी आती है, तो सबसे पहले इब्लीस को पता चलता है। अय्यूब उसके पहले बात के अंदर लिखा है कि इब्लीस घूमता फिरता हुआ उसके घर आ गया और उसने इब्लीस ने आके क्या देखा कि अय्यूब के घर के चारों तरफ तो बाढ़ लगी हुई है और उसने देखा कि उसके बच्चे हर रोज एक दूसरे के घर जाते हैं और ज़ियाफत करते हैं और अय्यूब सवेरे उठ के अपने बच्चों के लिए शुक्रगुजारी करता है। और इब्लीस को ये बात पसंद ना आई और इब्लीस ने क्या किया, उसने अंदर आने की कोशिश की लेकिन वो आ नहीं सका। और खुदा ने उससे कहा कि तू इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इब्लीस ने खुदा से कहा जरा ये बाढ़ हटा। खुदा ने कहा चल ठीक है, बाढ़ भी हटा देता हूँ, तो मेरे बंदे की जान नहीं ले सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। वो आया, उसने बच्चे तबाह कर दिए, मालो दौलत, लेकिन जो रास्तबाज था वो महफूज रहा। अजीज बहन भाइयों, याद रखिए कि इब्लीस को हर एक बात का पता चलता है, लेकिन आपका मुहाफिज ना ऊँगेगा ना सोएगा, वो हर वबा से हर बला से आपको महफूज रखेगा। इस बात पे भरोसा कीजिए। आज जब आप सफर करेंगे आपको ये बात याद आएगी कि मेरे दाहिने हाथ पर मेरा साहिबान मेरे साथ साथ चल रहा है। जहाँ पे मुझे ठोकर लगेगी, जहाँ पे मैं गिरने लगूंगा, मेरा साहिबान मुझे अपने हाथों पे उठा लेगा। इस बात से आपको एक तक़वियत मिलेगी, एक तसल्ली मिलेगी कि आप अकेले नहीं बल्कि आपके साथ कोई है जिसको आपकी फिक्र है। लिखा है कि वो तेरी जान को महफूज रखेगा। अय्यूब की जान को महफूज रखा, उसे मरने नहीं दिया। उसको इतना गहरा जख्म था, कीड़े चलते थे, इब्लीस ने सब कुछ लूट लिया, लेकिन उसकी जान का वो कुछ नहीं बिगाड़ सका। खुदा ने सब कुछ उसको दोबारा प्रोवाइड किया। आज मेरे प्यारे भाई, आप इस बात को याद रखिए, बच्चों इस बात को याद रखें, आपका खुदावंद आपकी जान के ऊपर कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम या मुसीबत नहीं आने देगा। कब? ये भी एक सवाल है, कब? जब हम उस पर तवक्कुल करेंगे, ईमान रखेंगे और उसके साथ जुड़े रहेंगे। और जो डाली टूट जाती है, सूख जाती है, वो आग में झोंक दी जाती है। जो लोग खुदावंद के साथ जुड़े रहेंगे, वाबस्ता रहेंगे, ईमान रखेंगे, तो फिर लिखा है कि वो तेरी आमदो रफ्त में, ना सिर्फ के आमद में, आमदो रफ्त में, आने और जाने में खुदावंद हमारी मदद करेगा, हमारी हिफाजत करेगा। आज के बाद आप इस चीज़ पे पकड़ कीजिए और भरोसा कीजिए कि वो हमेशा हमारी हिफाजत करता है और आपका साहिबान ना ऊँगेगा ना सोएगा, बल्कि उसको आपकी फिक्र है। खुदावंद आप सबों को बरकत दे और आपको ब्लेस करे, एक दूसरे की मदद करे। फरमान से दरखास्त वो सामने आएंगे, अखियाँ चुकना, हाँ नए वाले पहाड़, हम सब खड़े होकर अपने आँखों को उठाएंगे, आँखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को उठाकर खुदावंद से कहेंगे कि खुदावंद मेरी मदद तुझसे आएगी, तू मेरी मदद कर। सब मिलकर गाएंगे, हाथों को बुलंद कीजिए,
सब कहेंगे मेरी मदद कहाँ से आएगी, मेरी मदद खुदावंद से है।